کے ستاروں کی طرح سے ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ تم جس کو بھی فالو کرو گے، جس کی اتباع کرو گے، راہ نجات پا جاؤ گے. کہو سبحان اللہ. اب صحابہ میں صدیق اکبر ہیں، صحابہ میں فاروق اعظم ہیں، صحابہ میں عثمان غنی ہیں، صحابہ میں مولا علی ہیں. تم ہر ایک سے محبت کرو. جب صحابہ سے محبت کرو گے تو نبی کی محبت تمہارے دل میں بس جائے گی. جب صحابہ کی محبت ہوگی، نبی کی محبت ہوگی، تو تمہاری زندگی یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آج کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل تھے اور شیخین کریمین یعنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے ان کی خلافت کو چھین لیا، غصب کر لیا. ایک بہت بڑا طبقہ آج سوشل میڈیا پر آ کر یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے مولا علی کی خلافت کو چھین لیا. نبی کے بعد ڈائریکٹ حق مولا علی کا تھا خلیفہ ہونے کا، لیکن ان حضرات نے چھین لیا. میرے عزیزوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک نارمل بات میں آپ کو بتاتا ہوں. جمعہ پڑھنا جاتے ہیں کہ نہیں؟ جاتے ہیں نا. جمعہ میں جو امام خطبہ پڑھتا ہے، کبھی سنا ہے کہ نہیں؟ امام کا خطبہ سنا ہے نا. تو امام 12 خطبہ میں کیا پڑھتا ہے؟ ایک لفظ پڑھتا ہے کہ بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق. سنے ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مطلب یہی ہے کہ تمام انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام اور مرتبہ اگر کسی ذات کا ہے، اللہ نے کسی کو دیا ہے، اسی ذات کو دنیا ابو بکر صدیق کہا کرتی ہے. اسی ذات کو دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ میں انبیاء کے بعد سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا نمبر فاروق اعظم کا ہے، تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، چوتھا نمبر مولا علی کا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر اور علی کا چوتھا نمبر. ہم ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں، علی سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن نبی نے جس کا جو درجہ عطا کیا اسی درجے کے مطابق ان سے محبت کیا کرتے ہیں. اب ایک بہت باریک نقطہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کا نمبر پہلے تھا، ایک نقطہ میں آپ کو دے رہا ہوں. میرے نبی علیہ السلام نے بہت باریک نقطہ اور اشارہ بہت پہلے کر دیا تھا کہ میرے بعد پہلا خلیفہ کون ہوگا. آج جو شیعہ رافضی لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کے بعد سب سے پہلا خلیفہ کا حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو سنیں میرے نبی کے اشارات، میرے نبی علیہ السلام کے جملے. آپ جوامع الکلم تھے، یعنی میرے مصطفیٰ تھوڑی سی بات کہتے تھے، معنی بہت زیادہ ہوتا تھا. ایک نکتہ سنیں علماء کرام شورا اذان کے خصوص سے توجہ چاہوں بھائی. ماشاءاللہ سنیں، حضرت ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خلیفہ اور شاگرد حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ تھے. کون تھے؟ علامہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری، جنہوں نے حیات اعلی حضرت نامی 4 جلدوں میں سید اعلی حضرت کے سوانے کو مرتب کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سنیں، میرے نبی علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائے، مصطفیٰ فرماتے ہیں خیر القرون قرنی. کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی. میرے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. کہو سبحان اللہ. سب سے بہترین زمانہ میرے نبی فرماتے ہیں میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین کرام کا زمانہ ہے. سبحان اللہ. تو نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اب لفظ زمانہ کے لیے عربی زبان میں اور بھی ورڈ آتے ہیں. نبی اگر چاہتے تو فرماتے خیر القرون دہری، خیر القرون زمانی، یہ سب ہو سکتا تھا. علماء کرام کی توجہ چاہوں گا جو عربک جانتے ہیں. نبی اگر چاہتے تو کہہ دیتے خیر القرون دہری، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، خیر الزمان زمانی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اب کیوں نبی نے فرمایا؟ اس میں اشارہ کیا تھا؟ ذرا توجہ کا طالب ہوں، غور کریں. لفظ قرنی پر غور کریں. لفظ قرنی میں قاف ہے، لفظ قرنی میں را ہے، لفظ قرنی میں نون ہے، لفظ قرنی میں یا ہے. کہو سبحان اللہ. اب ذرا توجہ کا
तालिब हूँ, मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ मेरी बात को सुनो। नबी ने फरमाया करनी, काफ है, रा है, नून है, या है। अल्लामा मलिकुल उलमा फरमाते हैं काफ से इशारा सिद्दीक की तरफ है, रा से इशारा उमर के रा की तरफ है, और नून से इशारा उस्मान के नून की तरफ है, और या से इशारा अली के या की तरफ है। कहो सुभान अल्लाह। नबी ने गोया कि पहले ही इरशाद फरमा दिया था, मेरे बाद सबसे बेहतरीन जमाना अगर किसी का होगा तो सिद्दीक अकबर का होगा, फिर अगर होगा तो फारूक आजम का होगा, फिर अगर होगा तो उस्मान गनी का होगा, फिर अगर होगा तो मौला अली का होगा। गोया कि मुस्तफा ने इशारा फरमा दिया कि मेरे बाद बेहतरीन जमाना अबू बकर के अलिफ से शुरू होगा और अली के या में जाकर खत्म हो जाएगा। इसी को नबी पाक ने फरमाया सबसे बेहतरीन जिंदगी मेरी जिंदगी, मेरा जमाना है। तो इसी में मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया, इशारा फरमा दिया कि सबसे पहला खलीफा मेरे बाद कौन होगा? अबू बकर सिद्दीक होंगे। तभी तो एक नारा आजकल बहुत लोगों ने लगाना शुरू भी कर दिया है, गली गली डगर डगर अबू बकर मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर। इसको याद रखें और नारा लगाया करें, क्योंकि हम सब का अकीदा यही है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहला इस्लाम का खलीफा अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह की बातें बताई जाती है। मन कुंत मौलाहु फअलियुन हादा मौला, इस रिवायत को बहुत ज्यादा पेश किया जाता है। तफसीर का वक्त नहीं है, वरना इस हदीस पाक की भी मैं तशरीह करता और जो गदीर खून के मौके पर मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया उसकी वजाहत करता। बस अकीदा अहले सुन्नत जो हमारे आला हजरत ने दिया है, जो हमारे इमाम ने हमें सिखाया है, वो हमेशा जहन में रखें। अहले सुन्नत का अकीदा वही है जो मसलक आला हजरत है, और मसलक आला हजरत क्या है? जो मसलक इमाम आजम अबू हनीफा है। और मसलक इमाम आजम अबू हनीफा क्या है? सुन के चले। मेरे इमाम आजम अबू हनीफा ने बहुत पहले हमें अकीदा दे दिया था कि अहले सुन्नत की निशानी क्या है? 3 चीजें अहले सुन्नत की निशानी हैं। आप इरशाद फरमाते हैं तफसीलुश शैखैन, हुब्बुल खतनैन और मसाइल खुफैन। कहो सुभान अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा ने क्या फरमाया? 3 चीजें अहले सुन्नत की निशानी है, यानी जिनके अंदर 3 चीजें होंगी वो सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान होगा। सबसे पहले नंबर पर तफजीलुश शैखैन। इसका क्या मतलब? हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम को फजीलत देना बाकी दोनों सहाबा पर और तमाम सहाबा पर, ये अहले सुन्नत की निशानी है। कहो सुभान अल्लाह। दूसरी निशानी हुब्बुल खतनैन। खतन का मतलब अरबी जुबान में होता दामाद, दोनों दामादों से मोहब्बत करना। और दोनों दामाद कौन है? मेरे नबी के दोनों दामाद हजरत उस्मान गनी हैं, हजरत मौला अली हैं। तो दोनों दामाद से मोहब्बत करना अहले सुन्नत की निशानी है। कहो सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी के तकसीम बंदी देखिए, मेरे मुस्तफा है बीच में, मेरे मुस्तफा हैं बीच में। एक तरफ सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, और दूसरी तरफ उस्मान गनी हैं, और इधर मौला अली हैं। अब जरा मेरे नबी के तकसीम बंदी देखिए। मेरे मुस्तफा ने 2 सहाबा को इधर रखा जिनसे मेरे मुस्तफा ने बेटी को लिया है, जिनसे मेरे मुस्तफा ने बेटी को लिया है, और 2 सहाबा इकराम को इधर रखा जिनको मेरे सहाबा ने बेटी दिया है। कहो सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक हैं, हुजूर के ससुर रिश्ते में लगते हैं। हजरत उमर फारूक आजम है, रिश्ते में हुजूर के ससुर लगते हैं। इन दोनों सहाबा को हुजूर ने अपने ससुर होने का मकाम अता किया। इधर हजरत उस्मान गनी है, इधर मौला अली है। इन दोनों को रसूल पाक ने अपनी बेटियां दी हैं, दामाद बना दिया है। एक तरफ 2 सहाबी को ससुर के दर्जे पर रखा, एक तरफ बकिया दोनों हजरात को दामाद के दर्जे में रखा, और मेरे मुस्तफा ने दुनिया को पैगाम दे दिया कि ससुर की ताज़ीम कैसे की जाती है और दामाद से मोहब्बत कैसे की जाती है। लाजवाब। अब अगर आप भी नबी पाक की इस तकसीम बंदी से राजी हैं तो आपका भी तरीका कार ही होना चाहिए कि हमें अबू बकर उमर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी है, फजीलत देनी है तमाम सहाबा पर, और मोहब्बत करनी है हजरत उस्मान गनी मौला अली से, बकिया दो तमाम सहाबा किराम से। यही अहले सुन्नत की निशानी है। मेरे नबी ने एक एक सहाबी के बारे में इरशाद फरमाया, मेरे तमाम सहाबी उदूल हैं, आदिल हैं, सिका हैं, किसी के बारे में जर्रा बराबर
बराबर बुराई का गुमान नहीं कर सकते। कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब कितना ऊंचा मकाम वाला क्यों ना हो जाए, किसी अदना से अदना सहाबी के अदना दर्जे तक भी नहीं पहुंच सकता है। आज जो लोग हजरत अमीर मुआविया को गाली बकते हैं, जो लोग सिद्दीक अकबर को बुरा भला कहते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक ये सब के सब इस्लाम से खारिज हैं। ये सब के सब इस्लाम के सच्चे पक्के मुसलमान दाई नहीं हैं, ये मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो सहाबा का नहीं है वो नबी का नहीं है, जो नबी का नहीं है वो खुदा का नहीं हो सकता है। कुरान ने तमाम सहाबा के मकाम को बयान किया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह तबारक व तआला तमाम सहाबा से राजी हुआ और तमाम सहाबा अल्लाह से राजी हो गए। तो इसी बिना पर हमें तमाम सहाबा की ताज़ीम करनी चाहिए। किसी सहाबा की अदना से तौहीन भी आपको गुमराह और खारिज इस्लाम बना सकता है। इसी बिना पर मेरे अजीजों, सहाबा से मोहब्बत करें। सोशल मीडिया पर कौन क्या भौंक रहा है उस पर गौर नहीं करना है। ये हसन अल्लाह यारी एक शो है, आजकल कीड़े मकोड़े की तरह निकला हुआ है। हसन अल्लाह यारी जो शेखैन करीमैन को बुरा भला कहता है, मायशा सिद्दीका को बुरा भला कहता है, इस जालिम को इतना होश तक नहीं है कि शेखैन करीमैन का मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है। अरे उनके मकाम और मर्तबा को यही क्या कम है कि मेरे मुस्तफा एक मर्तबा अपने काशाने अक़दस से बाहर निकले, दाहिने तरफ सिद्दीक अकबर थे, बाएं तरफ फारूक आजम थे, दोनों का हाथ पकड़ा और इरशाद फरमाया, ये दोनों दुनिया में मेरे यार हैं, ये दुनिया में दोनों मेरे दस्त बाजू हैं। दुनिया में जिस तरीके से मेरे साथ, मेरे हाथ में हाथ सिद्दीक अकबर और फारूक